Welcome to all previous year MCOM students to the online class on the subject Advanced Cost Accounting. Well, my dear students, in the last class we have completed the equivalent units. Hope you remember that the last problem which is given to you, that is for homework. Even I have given the answer also. I have given the tips also. Okay. Uh, Today's class I'll start taking the basic aspects of process costing, which have already been studied in the BCom and BBM level. Now, in the today's class, I'll take theory part and I'll also solve one problem. So I will share you the PPT now. Yeah, hope you can see my PPT. Well, yeah. Now come to the introduction part of my process of costing. What is process costing? Can anybody tell? Process costing is one of the methods of costing. You have studied the methods of costing and you have studied techniques of costing in the degree level. What is the use of methods of costing and what is the use of techniques of costing? All methods of costings are used. All methods of costings are used to ascertain the cost incurred on a given product. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ we use methods of costing. Is it clear? So ಹಾಗಿದ್ರೆ all methods of costings are used to ascertain the cost incurred, to ascertain or to determine the cost incurred on a given product or service. You have studied operating costing, service costing, transport costing, correct? That gives service. Transport company offers service. So by using the operating costing, by you have prepared the operating cost sheet, and ultimately we come to know the cost per passenger, cost per kilometer, cost per ton, correct? Is it not? Fine. So hagidre process costing is one of the methods of costing which is used by the industry or the organization or concern where the conversion of basic raw material requires so many different processes, or where the company or organization or industry which requires the conversion of basic raw material into finished goods requires different processes are called a process costing. Is it clear? 2 points you can notice here. One is one of the important methods of costing. The second one is it is used by the industry where the conversion of basic raw material into finished goods require different processes. Process 1, process 2, process 3, like that. Okay, our crushing process, refining process, finishing process. Then we'll get the finished product. Fine. Next, you also studied techniques of costing, is it not? And what is the use of techniques of costing? All techniques of costings are used to control the cost. All methods are used to determine the cost, to ascertain the cost. All techniques of costing are used to control the cost. The methods and other techniques used with that. What are the different methods of costing? Other one the process costing, because just now I made a statement that process costing is one of the important methods of costing. So there are many other methods of costing, correct? Job costing, contract costing, operation costing, process costing, batch costing, correct? So all these
Methods of costings are used to ascertain or to determine the cost of a particular product or service. Now, what are the techniques of costing? All techniques of costing are used to control the cost. Cost and control ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we use techniques. What are those? Marginal costing, standard costing, budgetary control. These three are the main techniques of cost accounting. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ we have completed. Introduction is over and meaning of process costing ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Here there are important concepts which are used in the process costing. What are those? So number one is a scrap. Scrap and normal loss, one and the same. What is scrap? Scrap ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ which can be used in the further process and it has resale value. ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಆಸ್ ಪರ್ ICMA ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ ಪರ್ ICMA ಡೆಫಿನೇಷನ್, ICMA ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಲಂಡನ್, ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ದಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈವನ್ ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿ, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Normal loss is a loss which is expected from the past year's experience. It is expected loss from the previous year experience. Past PIST, FAST ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ, PIST, past experience. It is expected, it is predetermined. ಸೊ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ predetermined. So normal loss is, it is expected loss. It is expected from the past year's experience. Here also normal loss ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ while solving the problem. Do you think normal loss is controllable? No. Normal loss is uncontrollable. One cannot have the control over the normal loss. It is uncontrollable. So scrap normal loss ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. Then I'll come to the wastage. As per ICMA London, wastage means it cannot be used in the further process and it has no resale value. ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ರಾಪಿನ ಉಲ್ಟಾ ಬಂತು ವೇಸ್ಟೇಜ್. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸ್ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೀವು ಬೈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ, ವೇಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ವೇಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡ್ಯಾಶ್, ನಿಲ್, ಝೀರೋ. ಯಾಕೆ? ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫೈನ್. Now next two more important concept is abnormal loss. Please make a note that if there is no normal loss, absolutely there is no question of abnormal loss and abnormal gain. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಬರಲ್ಲ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನು ಬರಲ್ಲ. ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. Is it clear? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Any loss in excess of normal loss.
Any loss in excess of normal loss. It is controllable and it is treated as good units produced. And more statement ಮಾಡಿದೆ. Abnormal loss is nothing but is a loss in excess of any loss in excess of normal loss. Normal loss ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಅದರ ಉಲ್ಟ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? It's a gain. So you will find the abnormal gain, or you will find the situation ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ where your abnormal, where your expected loss is more but actual loss is less. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತೀರಿ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 80. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 100 ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ 80. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, 20 ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಿಂತ 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೇನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. Both abnormal loss and abnormal gain is treated as good units produced. Accounting treatment ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ both treated as good units produced. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ look at the workbook now. Yes. For example, assuming that you are normal loss ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? Your expected loss or your normal loss, say for example 100 units. From your past year experience, you are estimating that your expected loss, your normal loss for the production is 100 units. Sorry, production start ಮಾಡ್ತೀರಿ. After the production you will come, you will get the exact loss. Yes, loss ಆಯ್ತು ಅಂತ. Actual loss, say for example actual loss is only 90. Actual loss is 90 units. Okay. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಲಾಸ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ 90 ಆಯಿತು. ಈಗ ಲಾಭ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 90. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. is nothing but abnormal gain. ಎಷ್ಟು? abnormal gain is 10 units. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು, 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಯುವರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ actual loss is 75. ನೋಡಿ, ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 75 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಗೇನ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಸರಿಯಾ? ಓಕೆ, I'll give one more example and I'll ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಇದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನು. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 75. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ 100, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ 90. So when your expected loss is more than the actual, the difference is called abnormal gain. Ega, I'll give one more example. Your normal loss
or your expected loss, say for example, same example, 100 ತಗೊಳ್ತೇನೆ, 100 units. But your actual loss is now, but actual loss is 120 units. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? Your expected loss is only 100 units. Your expected loss is 100 units. But actual loss ಎಷ್ಟು? Actual loss is 120 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. This is nothing but abnormal loss. ಆಗ ನಾನು ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗೆ? ಎನಿ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. Any loss in excess of normal loss. Your normal loss is 100. Normal loss ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? 20. 120 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 100, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು? ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು? 20. ಸೊ ದಿಸ್ 20 units is abnormal loss. Clear? If you want one more example, let it be normal loss or expected loss is 100 units. And your actual loss is, say for example, 115 units. ಎಷ್ಟಾಯ್ತೀಗ? Loss, abnormal gain. Since your actual loss is more than the expected, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು abnormal loss ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ? 15 units. In excess of normal loss. Your expected loss is, normal loss is 100, expected loss 100, normal loss is 100. In excess of normal loss, 100 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು 115 ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? 115 ತಗೊಂಡು 15 x 7. So this 15 units is abnormal loss. I think this concept is very clear to all. Okay. Now I'll move on to the next aspect. I'll share you my PPT now. Okay. Yes. So meaning of process costing, concept cell is scrap, normal loss, wastage, abnormal loss, abnormal gain. Please remember, if there is no normal loss, means there is no question of abnormal loss or abnormal gain. ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದು ಸಹ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬರಲೇಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆದವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಲೇಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಶೂರ್, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆಲ್, now formula for valuation of abnormal loss and abnormal gain. Okay. How do you calculate the value for abnormal loss? There is a formula. Okay. So abnormal loss, value of abnormal loss is equal to NCNP divided by NP into abnormal loss units. You can use the abbreviation in the examination, no problem. But for the time being, you write full ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. NCNP is nothing but normal cost of normal production. NCNP, normal cost of normal production. Okay. NCNP divided by units. ಯಾವ units? Normal production in units. NP in units. So NCNP divided by NP units. Normal cost of normal production is nothing but it is in the form of amount. It is in the form of rupees. Amount ಇರ್ತದೆ. Divided by amount divided by units. Units ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ normal production NP.
normal production into abnormal loss, abnormal loss units. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನಿಗೂ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ, ನೋ ಚೇಂಜ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಂಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಇಂಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಇಂಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಂಟು ಇದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದರೆ ಇಂಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ನಾನು, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನೀವೀಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟಿನ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಆಗ ನಮಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರುವಾಗ ಎನ್ ಪಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎನ್ ಪಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ವೇಸ್ಟೇಜ್, ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎನ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ wastage units. Suppose in the problem wastage is not given, don't worry, you write wastage and in the place of wastage you write 0. Is it clear? But formula ಬರೆಯುವಾಗ ಎರಡನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ನೀವು. So NP is equal to input units minus of two things, normal loss plus wastage units. So if no wastage, you write in the place of wastage 0 units. Then remember one point here. Input is nothing but the basic raw material introduced to the first process. Input is nothing but basic raw material introduced to the process, to the first process. And output is nothing but the value or units which we get as production in the first process. ಮೊದಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಗೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಮೈ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಮೊದಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಬ್ಸೀಕ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಿಮಗೆ ಜನರಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಮೊದಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್, output of the second process will become the input for the next process. Is it not? Fine. Now come to the problem, my dear student. Look at the problem. You are given with, Shankar Sound System Limited manufacture a product which passes through two different processes. ಯಾವ್ದಲ್ಲದು, ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್. ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್. So for the month of March, okay, year is not given, no problem, not required. So process K and process L. See, input, ನೋಡಿ input 10,000 K ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು L ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
It doesn't mean that product input of L is 0. Output of the process 1 ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2000 kg ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 2000 kg is nothing but the input of the process K. Process K output ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನೋಡಿಯಾ actual output ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ. So this 1500 is nothing but output of the process K and will become the input. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ 1500 units output ಇದೆಯಲ್ಲ, output of first process will become the input for the next process. Next process is L process. ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜು ಇದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಯು ನೋ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಈಗ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟದು 5% ಆ್ಯಂಡ್ 10%. ಫೈನ್. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ 10% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 10%, 5%. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ₹1 ಮತ್ತು ₹2. ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ? ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ದಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಸೊ 10%, 5%. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 1500 and 1150 in case of L. Requirement ನೋಡಿ, you are required to prepare process account. You are required to prepare process K account and process L account. At the same time, abnormal loss account to abnormal gain account, if any. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಎನಿ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಇಫ್ ಎನಿ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ shall we solve the problem? Yes. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. Yeah, this problem I have taken from my textbook, and my textbook publisher was Kitab Mahal Publisher, New Delhi. Oldest publisher. ನಾನು ಹುಟ್ಟೋ ಮೊದಲೇ ಕಿತಾಬ್ ಮಹಲ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Yes. Now, process K account. Process K account. ಆಯ್ತಾ? ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಕು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸು ಯೂನಿಟ್ಸು ಅಮೌಂಟು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸು ಯೂನಿಟ್ಸು ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಕಾಮನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Many students have appreciated my the way of teaching or simplicity in the teaching. Fine. In process account, remember
The first entry in process account is input entry. First process account alli debit side alli always first entry is to input. Nimge meaning ಗೊತ್ತು what is input? Input is nothing but basic raw material introduced. So input ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು actually? Input is nothing but raw material. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ raw material. So input first entry is the input entry, last entry of the process account is output entry. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Debit side first entry input, credit side last entry should be output. Clear? So input is nothing but basic raw material introduced. Now look at the problem. In problem ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು 1 minute. Yes, just 2000 kgs amount to 10,000. So 2000 kgs amount 10,000. Okay, right. So ಹಾಗಿದ್ರೆ units to 2000 amount to 10,000. So input entry. So first entry always is input entry. Is it clear? And the second step is nothing but debit all the expenses related to a particular process. Process K ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ expense ಎಲ್ಲ debit ಮಾಡಿ. So second step is debit the expenses related to the concerned process. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 1000 ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಇನ್ಪುಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ 2000 kg 10,000 ಆಯಿತು. ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 1000, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes. Other materials to other materials amount ಬರೀರಿ. ಎಷ್ಟದ ಅಮೌಂಟು? ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 1000. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 1000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 1500. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1500. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಈಸಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ 2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 3000. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಮುಗೀತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಎಷ್ಟು?
10% ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ 10%. ನಾವು 10% ಆಫ್ ವಾಟ್? 10% ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? 10% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 10% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ 2000, ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 10% ಆಫ್ 2000. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ 200. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ವೆನ್ ಯು ಸೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂತ? ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರುಪೀಸ್ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿದಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ per unit rupee 1. ಸೊ rupee 1 into normal loss units. Normal loss units is 200 units. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 200. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ವಾ? ಮದುವೆ ಆದ ಕಾರಣ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಬೈ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಬೈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ 5%. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೇಸ್ಟೇಜು. ನಾವು ವೇಸ್ಟೇಜ್ 5% ಆಫ್ ವಾಟ್? ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? 5% ಆಫ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್. 5% ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 2000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 5% ಆಫ್ 2000 ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು. What is the value for wastage? For wastage value is nil, no value. Wastage ಗೆ no resale value. ICMA definition ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ ನೀವು? As per ICMA definition, wastage has no resale value. It cannot be used in the further process. ಸರಿಯಾ? ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮಗು ಹೆಣ್ಣ ಗಂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೀವ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀರಿ ಬೈ ಔಟ್ಪುಟ್. ಹಾಗಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ, ಬೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೆ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೆ ಕಾಲಮ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿದಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿದಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 1500 ಇದೆಲ್ಲ. ದಿಸ್ 1500 is nothing but output of process K. This 1500 output will become the input for the next process ಗೆ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂದು, ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ದ ಐಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್. ಜನರಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಯಾವ ಕಡೆ ಯಾವ ಸೈಡು ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1,500, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ದೆ, ಅಮೌಂಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮದ್ದು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ದ ಐಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ ತೆರೆದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಕಣ್ ತೆರೆದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ 2000. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2000 ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. 1,500, 1,600, 1,800. ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂತು? 200 ಯೂನಿಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂತು. 200 ಯೂನಿಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂತು, ಸರಿಯಾ? ನೋಡಿ 2,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಂದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಈಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಈಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? NCNP ಅಲ್ವಾ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NP ಇಂಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. NCNP ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? NCNP ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 10, 11, 12, 10, 11, 12,500, 15,500 ಬಂತಲ್ವ ಟೋಟಲು? 15,500 ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ NCNP ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. NCNP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇಗೆ? NCNP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಎಷ್ಟದು? 200. ಓಕೆ, one minute. ಓಕೆ, ಸೊ NCNP ಹೇಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NP ಅಂತ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NP. ಸೊ ಇದು 15,500 ಮೈನಸ್ 200 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 15,300 ಬಂತಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15,300. ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15,300, ಸರಿಯಾ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NP. NP ಹೇಗೆ ಬಂತು? NP ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? NP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 2000 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸು. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 200 ಪ್ಲಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 100, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸು, ಸರಿಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2,000ದಲ್ಲಿ 300 ಕಳೆದ್ರೆ 1,700. ಸರಿತಾ? ಹಾಂ, ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು NCNP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, NP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗ NCNP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ NCNP ಇಸ್
15,300 ಅಲ್ಲ, 15,300 divided by NP 1,700 into abnormal loss units, so 200 units. So take your calculator and find out ಮಾಡಿ. 15,300 divided by 1,700 into 200. So answer is 1,800. So this 1,800 is nothing but value of abnormal loss. So abnormal loss value ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ and find the value for the output. ಇಲ್ಲಿ 1,500 units output ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. So get the total here 15,500 and here also you need to get 15,500 total ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ 15,500 ಮೈನಸ್ 1,800 ಮತ್ತೆ 200 ಒಟ್ಟಿಗೆ 2,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 13,500. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ 13,500. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೆಯ ಔಟ್ಪುಟ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 13,500 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1,500. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 rupees ಅಂತ ಬದಬೇಡಿ, 8 rupees ಹೇಗೆ ಬಂತು? 13,500 divided by 1,500 divided by 1,500. So answer is 9 rupees ಬರುತ್ತೆ. So answer is 8 rupees 9. Okay, 8 rupees 9. This 9 rupees is nothing but transfer price. ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ ಅಮೌಂಟ್ 13,500 divided by 1,500. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 1,800 ಸರಿಯಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 200. ನಮಗೆ 9 rupees ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 9 rupees ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಸೇಮ್ 9 rupees ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸು 9 rupees, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನಿನ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೆ ಅಕೌಂಟು. ಈಗ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ. ನಾನು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, now I copied just process K account ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಇನ್ಪುಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ,
ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟೇ, ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ? process L account debtor to process K account. Process L account debtor to process K account. So L account debtor to process K account. ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಏನಂತ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಬಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. process K account. ಇದೇ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1500 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 13,500. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕೆ ಅಕೌಂಟ್. ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆ ಅಕೌಂಟ್. ಫೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 725. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 800 ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 2000. ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟೇಜು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಗೀತು. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5% ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ 5%. ಸೊ 5% ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? 5% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು? 5% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ 1500 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1500. ಸೊ 5% ಆಫ್ 1500 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 1500 ಮೇಲೆ ಇಂಟು 5%, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 75 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 75 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 75 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ರೇಟ್ ₹2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ₹2 ಇಂಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಈಗಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 75. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 150. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಗಿವನ್ ರೇಟ್. ಸೊ ₹2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಿವನ್ ರೇಟು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ 75. ಸೊ 2 into 75 150. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ L is 20%. ಸೊ ಬೈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ 20%. 20% ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು? ಗಿವನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ 20% ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1500. ಸೊ 1500. 20% ಆಫ್ 1500 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ? ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 300. ಎಸ್, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. 1500 into 20%. Yes, 300. Correct. So ಇದು ಏನಿದು? abnormal loss units. What is the value for abnormal loss? Sorry, what's the value for the wastage? Sorry, what's the value for the wastage? Wastage has no resale value. ಹಾಗಾಗಿ nil. ಸರಿಯಾ? ಈಗ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಆ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ there is a chance of getting abnormal loss or there may be abnormal gains ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? abnormal loss ಬರ್ಬೋದು, abnormal gain ಬರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಲೀವ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ 2 processes, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೈ ಅಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೈ ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್.
ಎಷ್ಟು what is the output of process L? Look at the process L column. L column ನೋಡಿ last actual output ಎಷ್ಟು? So 1150 is the output. And what is the value for this output? Output value always balance figure. Output in a value always balance figure. ಈಗ output entry ಆಯ್ತಾ? What is the next step? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ next step ಏನು? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ immediately after the output entry, next step is close your eyes for a while and open the eyes immediately and get the units column total. Units column total ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1500 ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ. 1525. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಾರಣ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, 25 ಯೂನಿಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟು abnormal gain. So abnormal gain 25 units. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದ ಕಾರಣ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಗೆ? ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? NCNP ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NP ಇಂಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ NCNP ಡಿವೈಡ್ ಬೈ NP ಇಂಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. NCNP ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? NCNP ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. NCNP is nothing but total cost debited 13,500 plus 725 plus 800 plus 2,000 ಅಲ್ವಾ? So 17,025 ಬಂತು. So 17,025 minus scrap value credited. My dear student ನೋಡಿ, scrap value ಎಷ್ಟು? 75 ಅಲ್ಲ, 75 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, scrap value ಹೇಳಿದ್ರೆ 150. So minus scrap value credited 150. 150 minus ಮಾಡಿ 16,875 ಸರಿಯಲ್ಲ? 16,875 ಮಿನಿಮಮ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನೋಡಿ. 17,025 total cost debited minus scrap value 150, 16,875 ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ NP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. NP ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1,500. NP ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 75, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 300 ಅಲ್ವಾ? ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 300. ಸೊ 1,500 minus 75 plus 300 minus 375 minus ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 375. ಸೊ 1125. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬನ್ನಿ. NCNP is equal to 16,875 divided by 16,000 divided by 1,125 into abnormal gain units. Into abnormal gain units is just 25. So answer ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Okay, take your calculator. 16,875 divided by 1125 into 25 abnormal gain units. So answer is 375 ಅಂತ ನಿಮಗೆ. Answer is 375. So ಈ 375 ಬರಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? abnormal gain ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ ಕಾರಣ 375 is the value of abnormal gain. Is it clear? So once you find out the abnormal loss or abnormal gain value, next
ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. I think you will get debit side total 17,400 ಬರುತ್ತಾ? 17,400 debit side total. And credit side total should be the same. ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು, 17,400 ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು 17,400. ಸೊ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಬರದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 17,400 ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಖಾಲಿ 150 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 150. ಸೊ 17,250. 17,250 is ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟಿನ CPU, ಔಟ್ಪುಟಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ CPU ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 9 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ನಾವು 1,500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 13,500 ಅನ್ನ ₹8 ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಮರ್ತೋಯ್ತಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರಿಬೇಕು. ₹9 ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ₹9 K ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು at what rate it has been transferred at ₹9. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಔಟ್ಪುಟ್ 17,250 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 1,150. ಸೊ ₹15 ಬಂತು. ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ವಿತ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಬಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ CPU ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ CPU ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ CPU ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ₹15 ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ 375 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25. 375 ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 25 ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹15 ಬಂತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Is it clear? ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಅದು 2 ನಿಮಿಷ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ that NCNP is related to your processal account. Okay, so abnormal loss account and abnormal gain account we need to prepare. The format is same as process account. Process account format in account ಆಯ್ತು. So heading abnormal loss account and heading abnormal gain account. Debit side particular units amount, credit side also particular units amount. Okay, now come to the abnormal loss account. ಇಲ್ಲಿ the abnormal loss process key ಇಲ್ಲಿ abnormal loss. First step is passing the entry. Abnormal loss ಇರೋದಿಲ್ಲ K account ಅಲ್ಲ. So abnormal loss account debtor to process K account. So abnormal loss account debtor to process K account. Easy ಇದೆ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇದು. To process K account. Same unit, same amount. ಎಷ್ಟದು? abnormal loss 200 ಮತ್ತೆ 1800 ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 200 units
1800. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್? ಎನಿ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೀ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ 200, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ 400. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ 400 ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಬಂತು. ಲಾಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 400 ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬರ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ 20%, ಆಗ ನಮಗೆ 400 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 400 ಬರ್ದವಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಬರೀರಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಅದು ಬರೀರಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಮೋರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಸರಿಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಬೈ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇದೆಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು? ₹1. ಆ ₹1 ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಟು 1. ಸೊ 200. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ. ಸೊ ಬೈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ 200 ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ 200 ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು. ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1800 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1800 ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ 1600 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1800 ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲು, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ 1600. This will be transferred to costing profit loss account. Similarly, abnormal gain account quickly ಮಾಡೋಣ. abnormal gain ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. Process L account debtor to abnormal gain account. Process L account debtor to abnormal gain account. ಹಾಗಾಗಿ by process L account ಎಷ್ಟದು? ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 25 ಮತ್ತು 375. 25 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 375. ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೀಗ ನೋಡಿ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಮಗೆ? ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಲಾಸ್ 75 ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಅಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 50 ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ 25 ಲಾಭ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 25 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋ ಹೇಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು. ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬರ್ದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಸೇಮ್ 25 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಬರೀಬಹುದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 25 ಇಂಟು ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿನ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು? ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ₹2 ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ₹2 ಸಿಕ್ಕಿದಾ? ನೋಡಿ ₹2 ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ
into rupees 2. So 50 rupees ಬಂತು. In account close ಮಾಡೋದು, total ಮಾಡಿ, total units 25, total units 25 both the side. ಅಮೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, 375, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 375 ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಎಷ್ಟದು 325. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಗಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗಿದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, abnormal loss account ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, abnormal gain account ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. So this is my way of teaching the process costing, because you already studied in the degree level. ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so thank you very much. We'll wind up the today's class session. We'll meet you in the next class. Till then, have a nice time. Thank you.